μακάριος, ευλογημένος. In the late 4th century, beatus was the word that Saint Jerome opted for use in his Latin translation of the blessed art verses. Of course, the Gospels were written in Greek, a more nuanced language than Latin, conveying degrees of meaning that the hard-headed Romans would find too subtle. Here we encounter the beautiful Greek word makarios. In classical Greek, makarios is a word associated with the immortal gods. It means being deathless, no longer subject to fate. It's a condition both inaccessible and longed for by doomed mortals. It was because of their immortality that the gods were the blessed ones. Στα μέρη του κόσμου, όπου η γλώσσα έχει τη ρίζα της στα λατινικά, χρησιμοποιείται η λέξη beatitude, που προέρχεται από τη λέξη beatus και σημαίνει χαρούμενος, τυχερός, ευλογημένος. Ήταν στα τέλη του 4ου αιώνα όταν ο Άγιος Ιερώνυμος διάλεξε τη λέξη beatus για να μεταφράσει τους στίχους με την έκφραση μακάρι εσύ. Πράγματι, τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στα ελληνικά, μια γλώσσα με περισσότερες αποχρώσεις από τα λατινικά. Εδώ συναντάμε την πανέμορφη ελληνική λέξη μακάριος που προέρχεται από τη ρίζα μάκα και συνδεόταν με την αθανασία των θεών, με μια κατάσταση πέρα από τον πόνο και την ανησυχία, μια κατάσταση απελευθερωμένη από το θάνατο. In Christian use, makarios means sharing in the life of God, theosis, the ultimate joy, a happiness without the fault lines of death running through it. There is no higher gift. We are not simply capable of an abstract awareness that God exists, or of studying God as an astronomer might study the night sky, all the while knowing the stars are unbridgeable distances away, that their light may be centuries old by the time it reaches our eyes, and that the objects which produce the light may no longer exist. The blessing extended to us is participation in the communion of the Holy Trinity, sharing in God's immortality, being blessed with qualities that are humanly impossible. Στη χριστιανική της χρήση, η λέξη μακάριος σημαίνει τη συμμετοχή στη ζωή του Θεού, την θέωση, την υπέρτατη χαρά, μια ευτυχία χωρίς το σφάλμα του θανάτου με τη διατρέχεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Οι άνθρωποι δεν είμαστε απλά ικανοί για μια αφηρημένη συναίσθηση της ύπαρξης του Θεού ή μιας μελέτης του Θεού, όπως ένας αστρονόμος μελετάει τον νυχτερινό ουρανό, παρόλο που γνωρίζει ότι τα αστέρια απέχουν από αυτόν απόσταση αγεφύρωτη, ότι το φως τους είναι αιώνιο και ότι όταν πια συναντάει το βλέμμα του, τα αντικείμενα που το γέννησαν έχουν από καιρό πεθάνει. Η ευλογία αυτή που μας δόθηκε είναι η συμμετοχή στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η συμμετοχή μας στην αθανασία του ίδιου του Θεού, η απόκτηση χαρακτηριστικών που ανθρωπίνως φαίνεται αδύνατο να αποκτηθούν. So, how might we translate the word makarios in a way that makes its meaning even clearer? I suggest these few words, this phrase, risen from the dead, that we sing every Pascha. Risen from the dead. To the extent we follow Christ, we become people whose choices are no longer driven by fear and death. And thus we can say, risen from the dead are the poor in spirit. Risen from the dead are they who mourn. Risen from the dead are the meek. Risen from the dead are those who hunger and thirst for righteousness. Risen from the dead are the merciful. Risen from the dead are the pure in heart. Risen from the dead are the peacemakers. Risen from the dead are those who are persecuted for righteousness' sake. Πώς μπορούμε όμως να μεταφράσουμε τη λέξη μακάριος ώστε να καταλάβουμε σήμερα τι εννοεί εμάς? Προτείνω τη φράση αναστημένη από τους νεκρούς, αυτό που ψέλνουμε κάθε Πάσχα. Στον βαθμό που ακολουθούμε τον Χριστό, γινόμαστε άνθρωποι που οι επιλογές τους δεν καθοδηγούνται από το φόβο και το θάνατο. Έτσι μπορούμε να πούμε, αναστημένοι από τους νεκρούς είναι η πτωχή το πνεύματι. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι αυτοί που πενθούν. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι οι πράοι. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι αυτοί που πεινάνε και διψάνε για τη δικαιοσύνη. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι οι εύσπλαχνοι. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι οι καθαροί στην καρδιά. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι οι ειρηνοποιοί. Αναστημένοι από τους νεκρούς είναι οι κατατρεγμένοι στο όνομα της δικαιοσύνης. Ours is a paschal faith. If we dare to call ourselves Christians, we see the empty tomb and the risen Christ as being at the very center of life.
Our lives and choices are no longer defined by hatred or death, but by love, by forgiveness, and by resurrection. As St. Paul said, and it was in the reading we heard yesterday in church, they call us dead men, and yet we live. In such a radical freedom, we become free of fear and even free of enmity. As Father Mikhail said to me so many years ago in Novgorod, if I refuse to love my enemies, I too am not a believer. Η πίστη μας είναι μια πίστη ανιστάσιμη. Εάν τολμάμε να αποκαλούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς, βλέπουμε τον Άδειο Τάφο και τον Αναστημένο Χριστό ως το κέντρο της ζωής μας. Η ζωή μας και οι επιλογές μας δεν καθορίζονται από το μίσος και το θάνατο, αλλά από την αγάπη, τη συγχώρεση και την Ανάσταση. Όπως είχε πει στο χθεσινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος, μας ονομάζουν νεκρούς και όμως είμαστε ζωντανοί. Μέσα σε μια τόσο ριζοσπαστική ελευθερία μπορούμε να ελευθερωθούμε από το φόβο, να ελευθερωθούμε από την έχθρο. Όπως μου είχε πει πριν πολλά χρόνια ο πατήρ Μιχαήλ στον Novgorod, εάν αρνηθώ να αγαπήσω τους εχθρούς μου, και εγώ ο ίδιος δεν είμαι πιστός χριστιανός. Ίσως μπορούμε τώρα να απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Φόρες και μετά να συζητήσουμε λιγάκι τις φωτογραφίες που έχει κατά καιρούς τραβήσει και που είδαμε. Σας ακούμε. Thank you so much for this talk, and I'm looking forward to reading your books. I just want to make an observation, just a remark on what you said about orthodoxy, which, you know, it's admirable that you have decided you have converted to Orthodoxy, but I would like to say something about Orthodoxy in Greece. And then I have two questions which may sound naive. I'm sure you've heard versions of them presented in your books. Okay, so first of all, I mean, unfortunately in Greece, some of us at least have the feeling that the church expresses a kind of nationalist approach to faith and a certain way of interpreting, let's say, Orthodox religion as related to the Greek nation. And I think actually this is a heresy, as I think has been said, and some of the people here have resisted this idea or this conception of the Orthodox tradition. But this is unfortunately the case. And sometimes the church, the official church, expresses this in Greece. And I suspect that in Russia there is something analogous with the Russian nation, kind of nationalism, which you find even if you go back to Dostoevsky and the Slavophils. And then the questions are the following. I mean, it may sound, again, as I said, the questions are naive and you make a burden. It's a very utopian vision you are sort of putting forth, and I suppose that's part of the kind of faith that, you know, you believe in. But your examples, or the example at the end of your book, is beautiful. But I wonder how realistic could such an attitude be, especially at a time when you have fanaticism, violence, you have ISIS. Could such an attitude work with people? There is a marvelous French film about Έχω δυσκολία να σας μεταφράσω. Θα μεταφράσω εγώ αν θέλετε πολύ σύντομα. Όχι, αλλά για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και άλλοι. The last one is, you know, there's a film where there are monks who are sacrificed because they are killed by people in Algeria. And the last question is, what about justice? What about justice in the Russian case? I mean, these people that... Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα από αυτά που ακούσαμε είναι πώς γίνεται σήμερα, σε μια εποχή τόσων εντάσεων, τέτοιας έκφρασης και πολέμου, αυτή η ζωή της αγάπης προς τον εχθρό, πώς γίνεται να πραγματοποιηθεί. Και τι ρόλο παίζει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την οποία την ανέφερα σε σχέση με τον Ρώσο ιερέα,
όπου η αγάπη, η συγχώρεση με όλους αυτούς τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο υπερνικάβαλα τη δικαιοσύνη, αλλά τι είναι τη δικαιοσύνη. Nationalism is a serious problem in every country and every church. America as well, Russia, of course, Greece, naturally. I live in the Netherlands. I'm a citizen of the Netherlands. We have it even there in this little country. There are people for whom the cross is a flagpole. Ο εθνικισμός είναι κάτι που υπάρχει σε όλες τις χώρες, στην Αμερική, στην Ολλανδία, που ζω βεβαίως και στην Ελλάδα. Συνήθως βλέπουμε ο Σταυρός να γίνεται ένα εθνικιστικό λάβαρο. I belong to a parish in Amsterdam that is under the Moscow Patriarchate. Ανήκω σε μια ενορία στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, που ανήκει στο Ρωσικό Πατριαρχείο. But we are fortunate to have in the membership of our parish about 25 nationalities. Είμαστε τυχεροί στην ενορία μας να υπάρχουν πιστοί από 25 διαφορετικές εθνικότητες. Africans, Europeans of every kind, some Asians, the North Americans. My wife and I are among those. Brits, I don't know what part of the world they belong to. Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Βορειοαμερικάνοι, ο ίδιος και η γυναίκα του είναι Βορειοαμερικάνοι, διάφοροι Βρετανοί. We celebrate the liturgy in various languages. Λέμε την Θεία Λειτουργία σε διάφορες γλώσσες, όχι μόνο στα αγγλικά ή στα ελληνικά. On the first and third Sundays, we have principally the Slavic liturgy, which would be equivalent in the Western Church to a Latin liturgy. That is to say, not comprehensible to most people, but traditional. Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, η λειτουργία ακούγεται στα σλαβικά, που είναι κάτι αντίστοιχο με την λατινική και λειτουργία, τη δικιά μας περίπου τη λειτουργία, δηλαδή μια λειτουργία που δεν την καταλαβαίνει ο σύγχρονος πιστός πολύ καλά. But the readings are always in contemporary Dutch and contemporary Russian. Αλλά τα αναγνώσματα γίνονται πάντα στη σύγχρονη Ολλανδική και Ρωσική γλώσσα. On the second and fourth Sundays of the month, the liturgy is chiefly in Dutch, Nederlands. Κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή του μήνα η λειτουργία είναι κυρίως στα Ολλανδικά. And when there's a fifth Sunday in the month, then I have the liturgy mainly in English. Και όταν υπάρχει πέμπτη Κυριακή σε έναν μήνα, αυτή γίνεται κυρίως στα αγγλικά. This is not an adequate solution to having a complex parish with so many nationalities and so many languages, but at least it demonstrates that we are trying not simply to be a parish of the Moscow Patriarchate that regards Russian identity as more important than any other identity. Μπορεί αυτή η λύση να μην είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ή τέλεια, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι είμαστε μια ενορία που παρόλο που ανήκουμε στο Ρώσικο Πατριαρχείο, κάνουμε μια προσπάθεια να μην είμαστε μια εθνικιστικά ρώσικη εκκλησία. I think this is a practical response to the problem of extreme nationalism. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρακτική απάντηση στο θέμα του ακραίου εθνικισμού. I would say if something is utopian, then it's no use to us. Θα μπορούσα να πω ότι αν κάτι είναι τοπικό, δεν μας χρειάζεται. We have to find some way to meet each other face to face in the reality of our lives. Χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να συναντήσουμε ένας τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στην πραγματικότητα της σημερινής της ζωής μας εδώ και τώρα. And the place we as Christians and in some of us are in pastoral responsibilities, we have the opportunity to make steps toward that kind of integration of identities where to be Greek is not the only form of Christianity. Και εμείς οι χριστιανοί μας δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Το να είμαστε Έλληνες, το να είμαστε Έλληνες ορθόδοξοι δεν είναι η μόνη μορφή χριστιανισμού που μπορεί να υπάρχει. I didn't answer all of your questions because it's a long series of questions really, but is that enough for the moment? And maybe... Δεν απάντησα όλα, αλλά ίσως... Ωραία. Να προχωρήσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. Thank you very much for your attitude and for all that you told us. Να μιλήσω στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση που κάνετε. Το βιβλίο σας δεν το έχω διαβάσει.
Ανυπομονώ να το διαβάσω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση αυτή των μακαρισμών από κάποιον ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με τον ορθόδοξο πολιτισμό, τον ελληνικό. Θέλω απλώς να αντιπαρατεθώ κατά κάποιο τρόπο στην προηγούμενη προσέγγιση και να ζητήσω και τη δική σας άποψη. Η δική μου αίσθηση που είναι όχι μια ιδέα, μια ιδεολογία, μια πολιτική θέση, είναι ένα βίωμα εκκλησιαστικό. Έτσι μεγαλώσαμε, νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ στον τόπο μου αυτό. Υπάρχει ένας ορθόδοξος πολιτισμός που σαφέστατα είναι πολύ πιο πέρα, υπεράνω κάποιου εθνικιστικού στοιχείου. Θα έπρεπε να είμαι τελείως εγκεφαλικός τύπος και να μην έχω βίωμα ψυχικό, εκκλησιαστικό, πνευματικό, για να αισθανθώ ότι υπάρχει στην εκκλησία μου κάτι εθνικιστικό. Ήθελα να ρωτήσω αυτή την δική σας άποψη. Αυτό το στοιχείο του ορθόδοξου πολιτισμού που για μας δεν είναι ένα γνωσιολογικό στοιχείο, μια προσέγγιση εγκεφαλική, δεν είναι κάτι στεγανοποιημένο, είναι ένα ολικό, ευχαριστιακό βίωμα πολιτισμού και ταυτότητας, το οποίο μπορεί, κατά την άποψή σας, να κάνει πέρα και πολύ πιο πέρα και πολύ μακριά οτιδήποτε εθνικιστικό στοιχείο μπορεί να θέλει να σταθεί. I am not long enough in Greece. I've only been here a few times to make the kinds of serious response the question demands. I have to admit, it troubles me when I see the national flag too closely associated with the church. In America, it's also the same way. And I don't think in the Orthodox Church it's common, but in many American churches, you would walk into the church and see, even in the sanctuary, near the altar, the national flag. As if we needed to be reminded of something we're reminded of all the time. We are this particular nationality with this particular flag. Did Jesus carry a flag? No. Επιτρέψτε μου να ανησυχώ όποτε βλέπω την σημαία πολύ κοντά στα θρησκευτικά σημεία στο Σταυρό. Ακόμη και στην Αμερική γίνεται αυτό. Μέσα στο ιερό, στην No, in America. In America, Yeah, not in the Orthodox Church, but in many σε άλλες εκκλησίες υπάρχει σημαία, στην Καθολική Εκκλησία, ο Σταυρός με τη σημαία, η θρησκευτική σημαία. Και αυτό με κάνει να ρωτιέμαι σε ποιο βαθμό είμαστε εθνικιστές, τελικά παρά χριστιανοί. Και να ρωτάω τον εαυτό μου, κρατούσε ο Χριστός κάποια σημαία, δεν κρατούσε κάποια σημαία. But one also has to approach this in a non-judgmental way. Αλλά και πάλι ο καθένας μας πρέπει αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να είμαστε επικριτικοί, με μια προσέγγιση μη επικριτική. Greece suffered under many centuries of occupation, domination, tyranny, cruelty, every kind of pain, suffering. Η Ελλάδα για πολλούς χρόνους υπέφερε υπό κατάκτηση εχθρική και αλόπιστη και έχει έμεινα στη μνήμη μας αυτή τη μαρτυρία. The fact that Greece exists as a nation is a tremendous achievement. Και μόνο το ότι η Ελλάδα υπάρχει ως έθνος και ως χώρα ανεξάρτητη είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. And we have to be grateful for those who suffer. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτούς που υποφέρουν για αυτή την ελευθερία. And the suffering still exists, actually. Και αυτό το μαρτύριο ακόμη συνεχίζει να υπάρχει. Because when the bullets stop, the war is still going on. Γιατί ακόμη δεν θα σταματήσουν οι σφαίρες, ο πόλεμος συνεχίζει. The wounded hearts, the wounded souls. Οι ταλαιπωρημένες καρδιές και πληγωμένες ψυχές. We look at, for example, again, I think of America with its various wars that have been going on continuously for decades. There are more American soldiers who have died of suicide than have died of war injuries. Ξανάρχεται στο μυαλό μου η περίπτωση της Αμερικής μετά από τόσους πολέμους. Είναι πολύ περισσότεροι στρατιώτες που έχουν πεθάνει αυτοκτονώντας αφού επιστρέψαν στα σπίτια τους παρά αυτοί που πεθάνουν στο πεδίο της μάχης. We know this because the Pentagon, to its credit, has studied these numbers and made them public. Και αυτό το γνωρίζουμε γιατί το Πεντάγωνο προς τιμή του έχει μελετήσει αυτούς τους αριθμούς και τους έχει δημοσιοποιήσει. But this is a human, not American situation. We all are victims of war.
Αλλά αυτή είναι μια ανθρώπινη, όχι μόνο μια αμερικάνικη πραγματικότητα. Είμαστε όλοι θύματα του πολέμου. And when we see a flag, we see a kind of symbol of suffering, of woundedness, of achievement, but also of brokenness. Και όταν βλέπουμε μια σημαία, βλέπουμε ένα σύμβολο πόνου, κατορθώματος. I don't remember the other words you said. Well, this Στη δική μας σημαία έχουμε το σταυρό ενσωματωμένο που είναι το σημείο της Αναστάσεως. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Σταυρό Αναστάσεως. Yeah, that's right. Yes, thank you for reminding me. I was just in Norway with my wife for 2 weeks of holiday, and there too you see the cross that is an integral part of the flag, and this is true in Denmark and Sweden as well. Or Scandinavia. And Scandinavia and Great Britain. I mean, the thing is, we see the cross, but we do not see it as a cross. Σε πολλές σημαίες υπάρχει ο σταυρός, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Αγγλία. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε το σταυρό, αλλά δεν τον βλέπουμε ως ένα σταυρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ναι. Να σας ευχαριστήσω. Πριν από μία εβδομάδα, μαζί με μία ομάδα στρατιωτικών απόστατων, επισκεφτήκαμε τη Βόρεια Ήπειρο και περάσαμε τρισάγια σε χώρους που έγιναν μάχες. Ένας από αυτούς τους χώρους ήταν το ύψος 731, που είναι νομίζω γνωστό σε αρκετούς, στο οποίο σκοτώθηκαν χιλιάδες και Έλληνες και Ιταλοί, και το είχε και ο Μουσολίνι ο